सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शरी स्वागत करती हाँ। बुलेटिन का आगाज कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। पीसी दे विच वैक्सीन लगवाउण जाण वाले कामिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 3 घंटे की छुट्टी की मिलेगी तनख्वाह। किरत मंत्रालय ने रोजगार मियारां बारे एक्ट दे विच सोध की कही गल। अमरीका 1 जुलाई तो पूरी तरह खुलण दे लई तैयार। मेयर ते जो बाइडन ने कीता खुलासा। छोटे कारोबार की सीआरए नूं 2021 टैक्स अदायगी की आखिरी मिति वधाउण दी अपील। कुछ छोटे कारोबार 2021 च वित्तीय सहायता प्रति आशावादी। खबर विस्तार दे नाल। सब तो पहला अहम खबर, बीसी दे विच हुण जिहड़े काम वैक्सीन लगवाउण दे लई जाना चाहुंदे ने उन्हां नूं इह चिंता नहीं सतावेगी कि वैक्सीन दे लई जाना है तां किते तनखाह ना कट्टी जावे। किरत मंत्रालय दे वल्लों रोजगार दे मियारां दे विच कुछ तब्दीली कीती गई है ते वैक्सीन दे लई 3 घंटे की छुट्टी ते तुहाडी तनखाह नहीं कट्टी जाएगी। बीसी कामे हुण कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने के लिए 3 घंटे की तनख्वाह दे योग ने। बीसी दे विच कामे कोविड-19 टीकाकरण करवाउण दे लई 3 घंटे की अदायगी छुट्टी प्राप्त कर सकते हैं। किरत मंत्रालय का बयान यह कहता है कि रोजगार के म्यारां बारे एक्ट दे विच सोधां हुण लागू होणगीਆਂ। 19 अप्रैल तो इसकी अदायगी की जाएगी। मालक के वल्लों तनख्वाह देने वाली छुट्टी पूरे समय ते पार्ट टाइम कर्मचारियों को कवर करती है ते मंत्रालय का कहना है कि यह यकीनी बनाउंदा है कि कोई भी कर्मचारी टीका लगवाउण दे लई समां कड्ढण ते तनख्वाह नहीं गवाएगा। 3 घंटे की छुट्टी बीसी की टीकाकरण योजना का हिस्सा है ते बयान दे विच कहा गया है कि यह टीकाकरण की प्रक्रिया नूं जिन्ना संभव हो सके सौखा बनाउण दे विच सहायता करता है। यह कानून 1 अप्रैल नूं लागू कीतियां तब्दीलियां ते सुधार करता है जो महामारी दे नाल संबंधित टीकाकरणां दी छुट्टी प्रदान करदे ने, जिस विच शॉर्ट लई परिवार दे मैंबर दे नाल काम करन वाला कर्मचारी शामिल हो सकदा है या जे कर्मचारी नूं निर्धारित टीकाकरण की सहूलत प्राप्त करन दे लई वधेरे समां चाहीदा है। किरत मंत्री हैरी बैंस का कहना है कि टीकाकरण कर्मचारियों नूं सुरक्षित रखदे ने ते कारोबारां दे जोखमां नूं घटाउंदे ने। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी दी रिपोर्ट। एनडीपी पार्टी के कौमी आगू जगमीत सिंह ने एक बार फिर तो मांग की है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पेड सिक लीव प्रोग्राम संबंधी प्रोविंसा बारे बोलण की थां इस प्रोग्राम नूं प्रभावशाली बनाउण तां जो वर्करां नूं फायदा हो सके। फिलहाल इस दे नाल किसी नूं भी फायदा नहीं मिल रहा। नालों नाल जगमीत सिंह दे वल्लों जनरल बैंस मामले दे विच भी सही जांच कीते जाण दी मांग कीती गई। We know that it has been repeated again and again by experts, paid sick leave will save lives. And what we have is at the federal level a paid sick leave program, but it just doesn't work enough. And the government knows this. Justin Trudeau knows this and knows that it's not working and can make it better. And it is not helpful to get into a blame game or get into a standoff, whether the provinces should do it or the federal government should do it. We just need to get it done. There's already a program that exists, just make it better. This will save lives. Justin Trudeau is not doing enough by just saying we've got something, it's not adequate, but it's there, and just crossing his arms and standing off on the sidelines. That is not good enough. We need to improve it immediately. No worker should go to work sick. Experts are telling us that is where people are getting sick. They're getting sick at work, and then they're bringing it home to their families, and their families are getting sick. This can stop. We can put an end to this if the Liberal government, the federal government, if Justin Trudeau just brought in paid sick leave that worked. Just improve the program, make it work. That's what we're asking for. We're going to continue to push for it. This is vital. This will save lives. And on the ongoing issues in the Canadian forces, I want to be very clear here. Justin Trudeau at this point knows everything. You know, if there's a question of who knew what when, we can put that aside and say right now, what is Justin Trudeau going to do? Knowing what we know right now, what are you going to do? How can he allow a minister to continue to be there who completely ignored complaints brought up by women? What message does this send to women in the Canadian forces? Right now, if you raise a concern as a woman in the Canadian forces and it makes it to the highest level, it goes to the ombuds and it makes it to the Minister of Defense, then nothing's going to happen. That is already sending a chilling message to women in the armed forces that they are not safe, that they're not going to be listened to. That is wrong. Justin Trudeau needs to do something now. What is he going to do? What are the steps he's going to take? What action is he going to take to remedy this problem, to fix this problem? Right now, there is a serious issue. 1 जुलाई तो अमरीका की जिंदगी आम की तरह शुरू हो जाएगी। जी हाँ, अमरीका ने कोरोना स्थिति को बहुत ही तरीके नाल हैंडल किया है। यह दावा किया है जो बाइडन ने ते इत्थों दे मेयर ने। जो बाइडन ने कहा है कि मई तक जल्दी ही वैक्सीन जिहड़ी है उसका सारा काम मुकम्मल कर लिया जाएगा ते हो सकता है कि मास्क उतारन वाली स्थिति
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 1 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਅਰ ਬਿਲਡੇ ਬ੍ਰੈਸੀਓ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦਫ਼ਤਰ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਿਊਟਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 6.3 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀਆਰਏ ਨੂੰ 2021 ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 63% ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। CFIB ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 56% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਰਚ ਦੇ 62% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ, ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CFIB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 29% ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ 2021 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ MP ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਰਾਹੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। My Brampton North constituents are concerned about the third wave of the pandemic. Across Ontario, hospitals are filling up. New cases continue to exceed 3,000 per day, and additional help is needed. I know that this federal government has often said what is needed is a Team Canada approach to addressing this pandemic. Can the Prime Minister please tell this House what actions the Government of Canada has recently taken to provide support to the people of Ontario during this pandemic? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, allow me to begin by thanking the member for Brampton North for her leadership during this difficult time. I want to reassure all Canadians that we will always be there to provide assistance to provinces and territories. Just this week, we approved a request to deploy immediate support to Ontario through deployment of the Canadian Armed Forces and redeployment of the Canadian Red Cross. Over the course of this pandemic, we have now approved 70 requests for assistance, including 22 from Ontario. We will continue to do whatever it takes for as long as it takes to help Canadians get through this COVID-19 pandemic. ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 57,000 ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।
Thank you. Speaker, we're in the middle of an entirely avoidable third wave. Small businesses continue to struggle to even access funds that were promised to them after the Boxing Day lockdown during the second wave. They're still waiting for leadership from this government. There's a laundry list of complaints from small business owners about the Small Business Support Grant. My colleagues and I have also reached out countless times asking for support for our business constituents who employ 80% of the workers in Ontario. It's gotten to the point where the problems with this grant program are jeopardizing livelihoods and will undermine economic recovery. Speaker, to the government, what went wrong with the grant program and why is it taking so long to fix it and to support small businesses across this province? To reply, the Associate Minister of Small Business and Red Tape Reduction. Thank you very much, Mr. Speaker, and I appreciate the question from the member opposite. We understand that businesses have been faced with incredible pressures throughout this pandemic, but the Small Business Support Grant has, as of today, paid out $2.4 billion in payments to small businesses, 107,000 first payments and an automatic doubling of which was committed to in the previous budget. Of that, 57,000 businesses have also received their automatic second payment in that support grant for over $873 million. For Hamilton Mountain, come to order. Portion. In terms of some of the delays some businesses are experiencing, we have tripled the support staff on the back end to ensure that we get back to those businesses in as quickly as possible and ensure that they can get the supports and money into their bank accounts, because we do recognize this is a challenging time. But over 107,000 first payments and 57,000 second payments for over $2.5 billion in direct support. ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 50% ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 38 ਤੋਂ 49% ਘੱਟ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 57,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। PHE ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 10,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਵੀਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਨੇ ਵਰਤਾਏ ਹੋਏ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ 400 ਤੋਂ 500 ਮੀਲ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਲ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੋ ਇਨਕਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਰਨਬੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਿਤਾਈ ਜਾਈਏ 7 ਦਿਨ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਐਂਡ ਸੋ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ 7 ਡੇਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਐਡਰੈਸ ਦਮ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਪੋਇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦੇਈਦਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡਸ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਬਾਊਟ $1,30,000 $130,000 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਟੂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ I think GoFundMe ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Love All Feed All ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ www.gnfk.org www.gnfk.org। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਯਾ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ 604-617-7382 604-617-7382। And any message again for our viewers why they should donate? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲਵ ਆਲ ਫੀਡ ਆਲ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਬਣਾਈਏ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 1875 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ ਪੀਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਘਟ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਸ ਉਹ 1800 ਅਤੇ 39 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 20,938 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ 1058 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜੀ 13,193 ਆ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ 63% ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ 643 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ 145 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਨੇ। 6 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਡੈਥ ਟੋਲ ਆ ਉਹ 2,173 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 14,97,257 ਡੋਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀ 34,490 ਡੋਜ਼ਸ 1 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 2,88,595 ਅਲਬਰਟਨਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਔਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ
ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਸਾਲ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ 57 ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 10 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਇਰਨ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਮਰ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਐਤਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਸਕਾਟ ਮਕਵੀਨ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।